Hello students, welcome to my next class of reinforced cement concrete. In this class our topic is doubly reinforced section. So until now we have been discussing what is singly reinforced section and the numericals related to singly reinforced section, and also the different types of section in a singly reinforced beam only we have explained until now. So coming to doubly reinforced section. So what is doubly reinforced section? The name itself indicates the reinforcement should be provided in the double side. That means both in tension zone and in compression zone. Then it becomes doubly reinforced beam. Why we are providing this? What is the necessity of providing this doubly reinforced beam means? So here you can see the point that is given here. If the width and the depth of beam are restricted, here it is beam actually. By mistake here it is printed as, it is not both, it is beam here. Okay, if the width and the depth of the beam are restricted and the section of the beam had to resist higher value of bending moment, that means more than the moment of resistance of the beam, the bending moment is coming into our beam, then in that situation this doubly reinforced section must be provided, is necessary to be provided. Why means to resist the over reinforced section, to resist providing the over reinforced section. You all know what is over reinforced section. Because of the over reinforced section, the section becomes what? If the failure comes in our beam, then it will be subjected to brittle failure instead of ductile failure. So brittle failure will be dangerous for us because the failure will be sudden and it does not give any indication before the permanent failure. While the ductile failure indicates the, that means temporary, that means it is going to fail in some time. Okay, before permanent deformation there will be temporary deformation like elongation, like what you say, like cracks, like fatigue, etc., like deflection, etc. We will observe those temporary failures before the permanent failure. What is the permanent failure? The building will collapse on a sudden basis, so that will not happen in ductile failure. So in over reinforced section there will be brittle failure, not a ductile failure. So that's why to avoid the providing of doubly reinforced section, we are going to provide, okay, to avoid the over reinforced section we should provide the doubly reinforced section. That means whatever the steel is required to compensate, we will provide in the compression zone. Here you can see it is a tension zone. I had marked in, okay, I will erase all, and I am going to use blue color for this. I am going to use blue color. So this is compression zone and this is tension zone reinforcement. Sorry. I will use here yellow color otherwise. So this is compression zone reinforcement and this is tension, again this is tension zone reinforcement, this is compression zone reinforcement. Okay, so we have to provide the reinforcement in compression zone also, that is the doubly reinforced section. Why? Because the bending moment is coming in excess way, that the moment of resistance for balanced section, if it is singly reinforced section, it cannot resist the moment, it cannot resist the bending moment, and also the width and depth of the beam also restricted actually. So that's why there is a necessity of providing this doubly reinforced section. Coming to next slide. So as I said that bending moment, if the bending moment is greater than the moment carrying capacity, that is moment of resistance for balanced section, then doubly reinforced section is necessary. For bending moment equal to moment of resistance in balanced section, AST only is used. Okay, for moment of resistance in balanced section, area of steel used in that section is also known as AST balanced. For extra bending moment, AST1 is used. Okay, here you can see these black dots indicate that reinforcement that is provided in the tension zone, these black dots, and these red dots, okay, and these red dots indicate the excess steel that has to be provided to prevent the bending moment. So that is denoted by AST1. That means the extra moment that is necessary, that is required for that purpose, the steel required is denoted by AST1, that is area of steel 1. Now due to this AST1, what happens, the section might become over reinforced. So to compensate it, we use steel in compression zone. As you can see here, we will use in compression zone. Okay, compression zone ASC. Okay, moving further. Okay, the maximum permissible steel in compression. Okay, ఇప్పుడు కంప్రెషన్ జోన్లో ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే ఎంత పడితే అంత ప్రొవైడ్ చేయడానికి లేదు, దానికి కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్ మీ అడ్జస్ట్ దిస్ కెమెరా ఫర్ యూ.
hope it is visible to you now. Okay, now it might be visible to you. Okay, what I said until now is the maximum permissible stress in steel in compression is 1.5 meter into permissible stress existing in surrounding concrete. That means the steel that was used here, okay, which color? Back color. The steel that was used here, okay, in this compression zone is having a permissible limit actually. What is the permissible limit? The stresses that are existing in surrounding concrete. This is only the surrounding concrete only, na? So the surrounding concretes, the permissible stress multiplied with 1.5 meter, okay, 1.5 meter, then that is the permissible stress in steel for compression, okay. అంటే ఎంతైతే మనకు కాంక్రీట్లో పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్, ఓకేనా, పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ అవసరం ఉంటుందో అంతకి 50% పెంచాలన్నమాట పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ ఇన్ స్టీల్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే స్టీల్ ఈజ్ వీకర్ ఇన్ కంప్రెషన్, స్టీల్ ఈజ్ వీకర్ ఇన్ టెన్షన్, కాంక్రీట్ ఈజ్ వీకర్ ఇన్ స్టీల్ ఈజ్ వీకర్ ఇన్ కంప్రెషన్, కాంక్రీట్ ఈజ్ బెటర్ ఇన్ కంప్రెషన్, and steel is weaker in compression. Okay, already said concrete is weaker in tension, steel is better in tension. Okay, and next coming to tension zone. The tension zone area of steel is AST and it should be multiplied with MAST actually. Why means, okay, if we remove the steel here, what it comes, okay, the concrete should be, if the concrete is assumed to be placed in place of reinforcement bars, then the equivalent area will be equal to what? So the area of concrete AC actually, that is AC, area of concrete will be equal to M into AST. Okay, this is the equation. Next coming to the second point, this 1.5 value for compression steel is due to the effect of creep. So why this 1.5 value is used means effect of creep is also considered, okay, no? Effect of creep. Creep means already told you in the previous classes, due to continuous compressive stress ఏమవుతుంది, దానిపైన ఒక క్రీప్ ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో అది పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్కి సబ్జెక్ట్ అయ్యి, ఓకే, ఆ బాడీ డిఫార్మేషన్కి గురి అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇన్ స్టీల్ ఇన్ కంప్రెషన్ అండ్ ఇన్ సరౌండింగ్ కాంక్రీట్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ స్టీల్ ఆల్సో. సో కన్సిడరింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్రీప్, యాక్చువల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ మచ్ హైయర్ దెన్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్. ఎలాస్టిక్ స్ట్రెయిన్, యాక్చువల్ స్ట్రెయిన్ అనేది క్రీప్ వల్ల ఎలాస్టిక్ స్ట్రెయిన్ కంటే కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది. దేర్ఫోర్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము ఆ స్ట్రెస్ వాల్యూ అనేది, పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ వాల్యూ అనేది పెంచాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇకపోతే దీంట్లో క్రిటికల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్, ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఫర్ బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్. డబ్ల్యూ రెయిన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్లోనే బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్కి మనం ఎంత యూస్ చేస్తామంటే X ఈజ్ ఈక్వల్ టు KD. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద యాక్చువల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్. యాక్చువల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, సింగిల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్లో చేసినట్టుగానే మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఇన్ కంప్రెషన్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇన్ టెన్షన్కి ఈక్వేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేసామంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇన్ కంప్రెషన్, ఓకే, మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇన్ కంప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వేటెడ్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇన్ టెన్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా కంప్రెషన్ ఇంత వాల్యూ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియాలో ఏముంటుంది, ఏరియా ఇంటూ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్రెషన్ జోన్ కన్సిడర్ చేయండి. దాని యొక్క విడ్త్ వచ్చేసి B, అందరికీ తెలిసింది. సో స్మాల్ b అన్నా కానీ క్యాపిటల్ B అన్నా కానీ దాని యొక్క విడ్త్ ఒకటే. సో B ఇది మనకి తెలిసింది, గ్రీన్. సో B అయిపోయింది. దాని తర్వాత B ఇంటూ X, దాని యొక్క డెప్త్ ఎంత, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు యాక్చువల్ న్యూట్రల్ యాక్సెసే కదా. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్. యాక్చువల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్తో XA. CG ఎక్కడ లై చేస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్ ఉంటాయి కదా, రెక్టాంగులర్ పోర్షన్కి, రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంటే ఏదైనా స్ట్రక్చర్కి CG వచ్చి హాఫ్ డెప్త్ దగ్గర లై చేస్తుంది. సో XA/2. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంది. సో ఈ సెక్షన్ని మనము 2 పోర్షన్స్లో రాస్తే, ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్, ఇది సెకండ్ సెక్షన్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్ సెక్షన్, 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఏంటంటే ఓన్లీ టెన్షన్ జోన్లో మాత్రమే కాంక్రీట్ని ప్రొవైడ్ చేసాము. కంప్రెషన్ జోన్లో ఓన్లీ హోల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దాంట్లో ఏమి అంటే ఇక్కడ ఈ కంప్రెషన్ జోన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ కంప్రెషన్ జోన్లో ఓన్లీ మనం హోల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. దాంట్లో కాంక్రీట్ లేదు, స్టీల్ లేదు, ఓకేనా. అండ్ సెకండ్ సెక్షన్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసామంటే ఓన్లీ స్టీల్ మాత్రం తీసుకున్నాం. ఇక్కడంతా కాంక్రీట్ లేదు అసలు, ఇక్కడంతా మొత్తం కాంక్రీట్ ఉంది. బట్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో చూసినట్టయితే ఇదంతా కాంక్రీట్తో ఫిల్ అయింది. సెకండ్ సెక్షన్లో అసలు కాంక్రీట్ లేదు. సో బోత్ జోన్స్లో స్టీల్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనము. సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో మనం చూసినట్టయితే ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ 1, ఇది సెకండ్ సెక్షన్, ఇది సెకండ్ సెక్షన్.
ఓకే, ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్లో మనం ఏం చేసామంటే మొత్తం అరేంజ్ చేస్తున్నాం ఒకసారి. ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్లో మనము ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ప్రొవైడ్ చేసాం కదా, అంటే అక్కడ హోల్స్ పడిపోయాయి. అంటే ఫస్ట్ సెక్షన్లో కేవలం మనం హోల్స్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. సెకండ్ సెక్షన్లో వచ్చేసరికి మనము ఆ స్టీల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఆ హోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ హోల్స్ యొక్క ఏరియాని డిటెక్ట్ చేయాలి కదా, మైనస్ చేయాలి కదా. అంటే టోటల్ విడ్త్లో నుంచి ఆ హోల్స్ యొక్క ఏరియాని మనం మైనస్ చేయాలి. అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియాని మనం మైనస్ చేయాలి. మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా అంటే ఏరియా ఇంటూ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ఇన్ కంప్రెషన్ అండ్ ద డిస్టెన్స్. ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? సో ఇక్కడ మనకు చెప్పాడు చూడండి, ఈ డీసీ అనేది ఏంది? టాప్ మోస్ట్ ఫైబర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్. ఈ డీసీ అనేది టాప్ మోస్ట్ ఫైబర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ స్టీల్. సో అక్కడ వరకు డీసీ అన్నమాట. సో టోటల్గా ఎక్స్ఏ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఎక్స్ఏ డెప్త్ ఉంది. ఇక్కడ యాక్చువల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఎక్స్ఏ డెప్త్ ఉంది. ఓకేనా, ఈ ఎక్స్ఏలో నుంచి ఆ డీసీ తీసేస్తే మనకు వచ్చేసే వాల్యూ ఆ హోల్స్ ఒక ఏరియానే కదా, ఆ హోల్స్ ఒక డెప్తే కదా. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనము ఇక్కడ నుంచి ఈ పోర్షన్ మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నుంచి దీని యొక్క న్యూట్రల్ యాక్సెస్ వరకు డిస్టెన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ డిస్టెన్స్ తెలుసుకోవాలంటే మనకి యాక్చువల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్లో నుంచి ఈ డీసీ తీసేయాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఎక్స్ఏ మైనస్ డీసీ. ఓకే, ఆ డిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ఏ మైనస్ డీసీ అండ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇక మనం ఏం చేసామంటే సెకండ్ సెక్షన్, ఈ బ్లూ ఎందుకు రాశారంటే ఇక్కడ ఈ సెకండ్ సెక్షన్ కన్సిడర్ చేసాము. సో మొత్తం అరేంజ్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఈ సెకండ్ సెక్షన్ వరకు మనం ఏం చేయాలంటే స్టీల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే ఒకటి మనం యాడ్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ వేసాను. సో ప్లస్ సో ఓకేనా, అక్కడ స్టీల్ ఉంది. సో మనం ఆల్రెడీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇదంతా మనం ఏంటంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇది. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఆల్రెడీ ఉంటే ఇది కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ మనం చెప్పాలి. సో మనం చెప్పడానికి మన దగ్గర ఇక్కడ స్టీల్ ఉంది. సో స్టీల్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అంటే దాన్ని ఈక్వలెంట్ టు ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ చెప్తాము. సో ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1.5 ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ అవుతుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ఇన్ టెన్షన్ కాదు, ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ఇన్ కంప్రెషన్ ఉంది. సో ఏఎస్సి. సో 1.5 ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఏఎస్సి. ఓకేనా, ఈ 1.5 ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను మీకు. ఓకేనా, 1.5 ఒకసారి గుర్తులేక మళ్ళీ చూడండి. సో మ్యాక్సిమం పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ ఇన్ స్టీల్ అండ్ కంప్రెషన్ వచ్చేసి 1.5 ఇంటూ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ సరౌండింగ్ కాంక్రీట్. పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ సరౌండింగ్ కాంక్రీట్ ఎంత? పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ సరౌండింగ్ కాంక్రీట్ వచ్చేసి ఎం ఇంటూ ఏఎస్సి. ఓకే, ఎం ఇంటూ ఏఎస్సి దట్ ఈస్ ద పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ కాంక్రీట్. 1.5 వచ్చేసి మనం పెంచుతాం అనమాట, అది ఒక స్టాండర్డ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఓకే 1.5 ఎం ఇంటూ ఎక్స్ఏ మైనస్ డీసీ అంటే సేమే కదా. ఈ ఏరియాని మనం ఈ డెప్త్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే 1 మినిట్. ఈ డెప్త్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నుంచి న్యూట్రల్ యాక్సెస్ వరకు ఈ డెప్త్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ డెప్త్ మనకు తెలియాలంటే అదే ఎక్స్ఏ మైనస్ డీసీ. ఓకేనా, సో దీంతో మనకి ఏంటంటే కంప్రెషన్ జోన్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇక్కడ కనుక్కున్నాం. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం ఏంది? కంప్రెషన్ జోన్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా, లేకపోతే ఏరియా మూమెంట్ ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు. మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా అయినా చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఏరియా మూమెంట్ అయినా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక కమింగ్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇన్ టెన్షన్. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇన్ టెన్షన్లో కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇదంతా మనం ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ రాసాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టీల్ ఉంది. ఎలా రాస్తాం? మనము ఎంతో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకేనా, ఎం ఇంటూ ఏఎస్టీ ఎందుకు వస్తుందో ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇది ఎం ఇంటూ ఏఎస్టీ. ఇక ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఏంటంటే టాప్ మోస్ట్ ఫైబర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద టెన్షన్ స్టీల్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, టెన్షన్ స్టీల్. ఓకే, టెన్షన్ స్టీల్. అదేంటి సార్ ఇక్కడ స్టీల్ ఉంది కదా, అంటే కంప్రెషన్ జోన్లో కూడా స్టీలే ఉంది కదా, ఆ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నుంచి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వరకు తీసుకోవచ్చు కదా అంటే దాని యొక్క రీజన్ ఏంటంటే కంప్రెషన్ జోన్లో మొత్తము కంప్రెషన్ దేన్ని క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది, ఏది క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది? కాంక్రీట్ క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి కాంక్రీట్ నుంచి కన్సిడర్ చేయాలి. ఇక్కడ మన సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద స్టీల్ వరకు టెన్షన్ జోన్లో ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తాం? టెన్షన్ జోన్లో వచ్చేసి స్టీల్ క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది టెన్షన్ని. ఓకేనా, బట్ కంప్రెషన్ జోన్లో స్టీల్ క్యారీ అవుట్ చేయదు, అది కాంక్రీట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి కన్సిడర్ చేయాలి మనం, ఇక్కడి నుంచి. సో టోటల్ టాప్ మోస్ట్ ఫైబర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద స్టీల్ వరకు మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ డి మైనస్ ఎక్స్ఏ. అంటే ఎక్స్ఏ ఆల్రెడీ, సో మనం టెన్షన్ జోన్ అంటే ఇంతే కదా, ఇంతే టెన్షన్ జోన్ అంటే ఇంతే. సో డి మైనస్ ఎక్స్ఏ ఇది అవుతుంది. ఓకేనా, ఏదైతే మిడిల్ యారో ఉందో అది మీరు చూడండి ఒకసారి. అంటే ఎక్స్ఏ వచ్చేసి కంప్రెషన్ జోన్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అది పోయింది, మిగతాది టెన్షన్ ఒకటే, అంటే న్యూట్రల్ యాక్సెస్ కింద వరకు పోర్షన్ అనమాట. దట్ ఈస్ డి మైనస్ ఎక్స్ఏ. ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఎక్స్ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియాస్ వేసుకుంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్రెడీ క్రిటికల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ చెప్పేశాను. క్రిటికల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఓవర్. ఓకేనా, కలర్ మార్చుదాం సరే.
గ్రీన్ పెడదాం. క్రిటికల్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఓవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేడి. కే అంటే ఎం సిగ్మా సివిసి బై ఎం సిగ్మా సివిసి ప్లస్ సిగ్మా ఎస్టీ ఇంటూ డి. అంటే యాక్చువల్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఇప్పుడే చెప్పాను ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేది అంటే కరెక్టెడ్ ఏరియా మూమెంట్ అండ్ కరెక్టెడ్ ఏరియా మూమెంట్ ఆఫ్ ద వాట్ కంప్రెషన్ జోన్. అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఇది వచ్చేసి ఏంది, ఇది వచ్చేసి మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇన్ టెన్షన్ జోన్. ఈ బ్లూ సైడ్ ఏంది కంప్రెషన్ స్టీల్ ఏరియా మూమెంట్ అనమాట. కంప్రెషన్ అంటే స్టీల్ని ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత మనం టోటల్గా టూ జోన్స్లో 2 సెక్షన్స్లో మనం దాన్ని క్లాసిఫై చేసుకున్నాం కదా. ఒకటి వచ్చేసి స్టీల్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా అంటే కంప్రెషన్ జోన్లో స్టీల్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా, ఒకటి వచ్చేసి ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఆ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కదా. సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఫార్ములా వస్తుంది మనకు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అనాలిసిస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్. సో బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్కి ఏ విధంగా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, అండర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్కి ఏ విధంగా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, సో మొత్తం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో సేమ్ యాజ్ ఇన్ సింగిల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్లోనే ఏ విధంగా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అదే విధంగా దీంట్లో కూడా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇకపోతే మనం ఇక్కడ ఈ బీమ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 సైడ్స్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసాం కదా. ఇక్కడ కంప్రెషన్ జోన్, ఇది టెన్షన్ జోన్. సో ఏదైతే ఏఎస్టీ అంటే బ్లాక్ కలర్లో స్టీల్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేసామో అది వచ్చేసి బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్, ఒక బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్కి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అన్నమాట. ఈ ఏదైతే పైన ప్రొవైడ్ చేసామో రెడ్ కలర్లో అవి వచ్చేసి అంటే మనం బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్కి ప్రొవైడ్ చేసిన దాని తర్వాత కూడా ఎక్సెస్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఏదైతే వస్తుందో మన మూమెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ కంటే కూడా ఎక్కువ వచ్చి, ఓకేనా, ఎంతైతే ఎక్కువ బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుందో దాన్నే మనం బిఎం మైనస్ ఎంఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ అని చెప్పేసి డినోట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఏదైతే దానికి స్టీల్ అవసరం ఉంటుందో దాన్ని AST1గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. AST1 ఓకే, AST1గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ బిఎం మైనస్ ఎంఆర్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఏంటి, ఎక్సెస్ మూమెంట్ లేకపోతే బెండింగ్ మూమెంట్ లేకపోతే ఎక్సెస్ బెండింగ్ మూమెంట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ వీ కెన్ సే ఫర్ దిస్. అండ్ ఇంకా మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇప్పుడు దాకా మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ద్వారా న్యూట్రల్ యాక్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. అండ్ అలాగే క్రిటికల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాము. అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి మొత్తం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు కమింగ్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ చూడండి. మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్లో కూడా నేను 2 సెక్షన్స్లో డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్, ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ప్రీవియస్ స్లైడ్లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ సెక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ సెక్షన్. Wait. Okay. Very good. సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ సెక్షన్ 1, ఇది 2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక బ్లాక్ వద్దు, బ్లూతో రాద్దాం. బ్లూ కలర్ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ ఇక్కడ, దేంతో రాద్దాం, బ్రౌన్తో రాద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఓన్లీ టెన్షన్ జోన్లో మాత్రం రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. కంప్రెషన్ జోన్లో ఏంటంటే ఇంకా రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయలేదు, బట్ హోల్స్ అయితే ఉన్నాయి, హోల్స్ వరకు కన్సిడర్ చేశాను. ఓకేనా, ఎందుకంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా కాంక్రీట్ ఉండబోదు, కాంక్రీట్ అయితే అక్కడ ఉండదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే స్టీల్ రిప్లేస్ చేస్తుందో కాంక్రీట్ని అక్కడ కాంక్రీట్ ఉండదు, స్టీలే ఉంటుంది. బట్ నేను ఏం చేశానంటే దాన్ని 2 పార్ట్స్కి డివైడ్ చేశాను. స్టీల్ని కూడా ఉంచలేదు, కాంక్రీట్ని కూడా ఉంచలేదు. సో స్టీల్ని ఎప్పుడైతే ఉంచలేదో దాన్ని నెంబర్ 1 సెక్షన్ అనుకున్నాను, స్టీల్ని ఎప్పుడైతే ఉంచానో దాన్ని నెంబర్ 2 సెక్షన్గా అనుకున్నాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ ఏ విధంగా వస్తుంది, దీనికి స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ ఏ విధంగా వస్తుంది, మొత్తం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో మొత్తం కాంక్రీట్ ఉంది, ఇదంతా కాంక్రీటే, ఇక్కడంతా కాంక్రీట్. అంటే ఎక్సెప్ట్ హోల్స్ దగ్గర తీసేసి, అంటే ఎక్సెప్ట్ స్టీల్ అండ్ హోల్స్ దగ్గర తీసి మొత్తం కాంక్రీట్ ఉంటుంది. సెకండ్ సెక్షన్లో ఏంటంటే ఇది అసలు ఎయిర్ అనమాట. మొత్తం ఇక్కడ కాంక్రీట్ లేదు, స్టీల్ లేదు, ఏం లేదు ఈ ఎక్సెస్ పోర్షన్లో. బట్ స్టీల్ ప్లస్లో స్టీల్స్ ఉంటాయి అనమాట. టెన్షన్ జోన్లో, కంప్రెషన్ జోన్లో స్టీల్స్ అయితే స్టీల్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అరేంజ్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్కి ఫార్ములా ఏంది, ఫోర్స్ ఇంటూ ఏరియా. మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్కి ఫార్ములా వచ్చేసి ఫోర్స్ ఇంటూ లీవర్ ఆర్మ్ యాక్చువల్లీ కదా, ఫోర్స్ ఇంటూ లీవర్ ఆర్మ్. సో ఫోర్స్కి ఫార్ములా ఏంది, ఫోర్స్కి ఫార్ములా వచ్చేసి స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. ఓకేనా, యూ ఆల్రెడీ నో దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక ఇది స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా చేయడం ద్వారా వచ్చింది. అంటే ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి ఏరియా, ఇది వచ్చేసి స్ట్రెస్. సో ఈ ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్ ఎలా వస్తుందంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్రెషన్ జోన్లో మీరు దాని యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టాప్ మోస్ట్ ఫైబర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ నుంచి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వరకు డిస్టెన్స్ వచ్చేసి XA. అండ్ దాని యొక్క విడ్త్ వచ్చేసి, అంటే దీని యొక్క విడ్త్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దాని యొక్క విడ్త్ వచ్చేసి B. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక CA/2 ఇది ఎలా వచ్చిందంటే స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ చూడండి. పైన మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ దట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఈజ్ CA, పైన ఏదైతే పైన ఉంటుందో.
సో ఇక్కడ మీకు పైన ఒక రిబ్బన్ వచ్చి ఉంటుంది. సో దీన్ని ఒకసారి తీసేస్తున్నా చూడండి. సో ఈ పైన సిఏ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. మినిమం స్ట్రెస్ ఎక్కడ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర కదా, అక్కడ ఎంత ఉంటుంది, స్ట్రెస్ 0 ఉంటుంది. సో యావరేజ్ స్ట్రెస్ ఏమవుతున్నప్పుడు CA + 0/2 దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు CA/2. సో CA/2 ఈ విధంగా వస్తుంది, CA/2 ఇంటూ D - X/3 అది లీవర్ ఆర్మ్. ఓకేనా. దీంతో కంప్రెషన్ జోన్ యొక్క ఏమొచ్చింది, మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. బట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఒక్కటే కాదు కదా, ఇది దీంట్లో ఏంటంటే ఈ హోల్స్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ని కూడా మనం రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా మనం ఏం చేయాలి, మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఒక ఫార్ములాని అప్లై చేయాలి ఆ హోల్స్ వరకు. ఓకేనా. ఆ హోల్స్ యొక్క ఏరియా వచ్చేసి ASC, తెలిసిందే, ASC ఆ హోల్స్ యొక్క ఏరియా వరకు. ఓకే. ఇంకా పోతే ఇక్కడ స్ట్రెస్ యాక్ట్ అయ్యేది ఎంత, అంటే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుందంటే అక్కడ C' యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్లో మీరు చూడొచ్చు C' అంతా స్ట్రెస్ ఏంటంటే అక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అది వచ్చేసి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వరకు వచ్చేసి దానికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, D - DC డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి, D - DC అంటే ఏది, ఇది ఈ డెప్త్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి D - DC అంతవరకు ఉంటుంది. సో తీసేసాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే యాడ్ చేయాలి. ఏది యాడ్ చేయాలి, ఈ సెకండ్ సెక్షన్ ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ సెక్షన్ వచ్చేసి యాడ్ చేసేది, ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి మైనస్ చేసేది. సో మైనస్ చేసే సెక్షన్ కూడా మనం చేసామన్నమాట. సో మైనస్ చేసే సెక్షన్ ఇక్కడ అయిపోయింది. ఓకే, సారీ. సో ఇక్కడ వరకు మనం మైనస్ చేసాం అనమాట. ఇప్పుడు యాడ్ చేయాల్సిన సెక్షన్ది సెకండ్ సెక్షన్లో మనము స్టీల్ని ప్రొవైడ్ చేసాము. సో ఈక్వాలెంట్ ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఏమవుతుంది, 1/1.5 × M × ASC అవుతుంది. దట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద స్ట్రెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద డెప్త్. ఓకేనా. ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ డెప్త్. ఓకేనా. ఈ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా ఏమవుతుంది, ఇది టోటల్గా మనకి ఫోర్స్ని ఇస్తుంది. ఈ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా వచ్చేసి మనకు ఫోర్స్ని ఇస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి లీవర్ ఆర్మ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ గోనా ఫైండ్ అవుట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ కంప్రెషన్. సో ఓవరాల్గా మనం సింప్లిఫై చేస్తున్న దాని తర్వాత ఈ విధంగా మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ కంప్రెషన్ వస్తుంది. సో మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ కంప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B × XA × CA/2 × D - XA/3 + 1.5 - M × ASC C' మనం కామన్ తీస్తే ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్లో మనకి ఏం మిగులుతుంది, 1.5 M - 1 మిగులుతుంది ఇంటూ D - DC. ఓకే, ASC C' D - DC కామన్ చేస్తే మనకు 1.5 M - 1 మిగులుతుంది. అండ్ మూవింగ్ ఫర్దర్, సిమిలర్లీ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ టెన్షన్ చేస్తాం మనము. ఓకే, మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా చేస్తాం, సేమ్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ లివర్ ఆర్మ్, అంటే టెన్సైల్ ఫోర్స్ ఇంటూ లివర్ ఆర్మ్. టెన్సైల్ ఫోర్స్ అంటే టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఇంటూ లివర్ ఆర్మ్. సో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ TA/M. ఓకేనా. ఈ TA/M ఎలా వస్తుందో సింగిల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ఓకేనా. TA/M ఇక్కడ ఇంత యాక్ట్ అవుతుంది ఇంటూ M × AST. ఇదే కదా AST బ్యాలెన్స్డ్ సెక్షన్కి కావాల్సిన రెయిన్ఫోర్స్మెంట్. సో దాన్ని కూడా మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే Mతో మాడ్యులర్ రేషియోతో మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఇదేమైపోయింది, స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా అయిపోయింది. ఇప్పుడు లివర్ ఆర్మ్ ఏంది, టోటల్ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్లో నుంచి XA/3 అంత డిస్టెన్స్. సో XA/3 అంటే ఏదైతే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ నేను మీకు చూపించాలంటే ఇక్కడ కుదరట్లేదు. చలుగా ఒక పని చేద్దాం, లేకపోతే డ్రా చేస్తాను, ఆగండి, లైక్ సపరేట్గా. ఇదిగోండి ఈ స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ని మళ్ళీ ఇక్కడ వేస్తున్నా, ఆగండి చూడండి. ఈ స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ని ఇక్కడ వేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఒక రిజల్టెంట్ C అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఈ C అనేది బేస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉంటుంది, ఈ C అనేది అంటే బేస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఇదే కదా, ఈ బేస్ నుంచి దాని వరకు హైట్ ఎంత ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ హైట్ ఎంత ఉంటుందంటే D/3 కదా. D/3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ XA/3. ఎందుకంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వరకు దాని యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి XA/3. సరిగ్గా చేయలేకపోయాను, బట్ ఇది మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో కాబట్టి మీకు అంత ఇబ్బందిగా ఉండదని చెప్పేసి హోప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, D - XA/3, దిస్ ఈజ్ హౌ D - XA/3 విల్ కమ్. అండ్ దాంట్లో నుంచి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం యాడ్ చేయాలి. సో సెకండ్ సెక్షన్లో మనం ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మనం హోల్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసాము, ఇక్కడ ఈ హోల్స్ వరకు కన్సిడర్ చేసాము కదా ఫస్ట్ సెక్షన్లో మనం చూసినట్టయితే. సెకండ్ సెక్షన్లో ఏంది, మనం స్టీల్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ స్టీల్ని ఎప్పుడైతే ప్రొవైడ్ చేస్తాం యాడ్ అయింది దాంట్లో మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. ఎంత యాడ్ అయింది, M × AST 1 అంతా ఏరియా అయితే వచ్చింది. స్ట్రెస్ ఎంత వచ్చింది, TA/M అంతా స్ట్రెస్ వచ్చింది. లీవర్ ఆర్మ్ ఎంత వచ్చింది, D - DC అంతా లీవర్ ఆర్మ్ వచ్చింది. ఆ DC అంటే ఏంది, నథింగ్ బట్ ద నామినల్ కవర్ ఫ్రమ్ ద టాప్ మోస్ట్ ఫైబర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ స్టీల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అనమాట. సో మళ్ళీ డ్రా చేసిన చూడండి.
సో ఇక్కడ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కంప్రెషన్ జోన్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాం. ఓకేనా, ఇక్కడ టెన్షన్ జోన్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఉంది. అండ్ టాప్ మోస్ట్ ఫైబర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ నుంచి దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వరకు ఏంటంటే డి, మీకు తెలిసిందే. బట్ ఈ టాప్ మోస్ట్ ఫైబర్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ నుంచి సో ఈ పోర్షన్ ఏంటంటే మనం డిడక్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది ఇది. ఓకేనా, అంటే దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ టు దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, దట్ ఈస్ ఇట్స్ లివర్ ఆర్మ్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి ఆల్రెడీ డీసీ అన్నమాట, ఇది వచ్చేసి డీసీ అండ్ మిగతా అది వచ్చేసి డి మైనస్ డీసీ అవుతుంది. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ని క్లియర్గా చూడండి, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ని చూడండి. ఓకేనా, డీసీ ఇక్కడ నా ఐకాన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను, అక్కడ దాని వెనకాల ఉండే డీసీ, అక్కడ నుంచి కింద టెన్సైల్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వరకు మనకు కావాల్సిన డెప్త్. ఓకేనా, చేస్తే మనకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా, మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ టెన్షన్ వస్తుంది. సో ఓవరాల్గా సింప్లిఫై చేస్తే ఇది అనమాట మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ సెక్షన్ డ్యూ టు ఏఎస్టీ బ్యాలెన్స్డ్ అనమాట. అది వచ్చేసి రెడ్లో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. ఏదైతే బ్లాక్లో ఉందో అది వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా బెండింగ్ మూమెంట్ ఏదైతే మనకి అవసరం ఉందో, అంటే ఏదైతే వస్తుందో, అంటే లేకపోతే దేన్ని అయితే మనం రెసిస్ట్ చేయాలో, ఏదైతే బెండింగ్ మూమెంట్ మనం రెసిస్ట్ చేయాలో అది వచ్చేసి బ్లాక్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు AS12. ఇక దీనికి సంబంధించిన న్యూమరికల్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూసుకుందాము. సో ఈ క్లాస్లో ఎంతవరకు గైస్, స్టే ట్యూన్ ఫర్ మై అప్కమింగ్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్